ध्यान दे नाल सुनिएगा परमेश्वर के वचन दे विच की लिखा है और प्रभु तुहाडी जिंदगी दे विच की करना चाहुंदा है। कुछ लोग कहते हैं कि असीं प्रभु की बंदगी में आउणा चाहुंदे हां, प्रभु के नाल चलना चाहुंदे हां, पर सानू करना की पवेगा? बड़ा सिंपल जा काम है, बड़िया सिंपल जी गल्लां हन। की सुनना चाहुंदे हो? सुनना चाहुंदे हो? हालेलुया हालेलुया। परिवार विचों प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करता है तो एक जाने दे विश्वास करन दे नाल ओदा पूरा परिवार भी बच सकता है। हालेलुया सारे बोलो हालेलुया। इस करके मैं तुहानू दसना चाहुंदा हाँ कि जदों परमेश्वर दे कोल असीं आउंदे हां, सब तो पहला प्रभु सानू इक्को ही गल कहंदे ने कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मेरे ते विश्वास कर। की कर? विश्वास कर। हुण जदों प्रभु ते आपां विश्वास कर लिया, तुसीं प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास कर लिया कि हाँ प्रभु मेरे दुखों को दूर कर सकता है, प्रभु मैनू बचा सकता है, प्रभु मेरी बीमारी को दूर कर सकता है, प्रभु मैनू शांति दे सकता है, प्रभु मेरे पापों को सलीब उत्ते चढ़ के उसने चक लिया तो मैं विश्वास करती हाँ या मैं विश्वास करता हाँ। जदों तुसीं विश्वास करोगे तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह तुहाडी जिंदगी में पहला दो काम ऐसे करेगा जिहड़े कदे किसी ने तुहाडी जिंदगी च नहीं कीते। हालेलुया। पहले दो काम तुहाडी जिंदगी में प्रभु वो करेगा जिहड़े अज तक तुहाडी जिंदगी च ना होए ना किसी ने कीते हैं। वो किहड़े किहड़े काम ने असीं वचन चों पढ़ांगे जदों तुसीं प्रभु यीशु ते विश्वास कर लिया। की कर लिया भाई? विश्वास कर लिया तो फिर तुहाडे विश्वास करन दे नाल प्रभु तुहाडी जिंदगी में दो काम करेगा। वो किहड़े किहड़े काम ने असीं पढ़ांगे। जबूरां दी पोथी अध्याय 103 और ओदा 3 आयत असीं पढ़ांगे। पढ़िए बेटा जल्दी। हाँ जी। ओह तेरियां सारियां बुराइयां नूं खिमा करदा है। ओह तेरियां सारियां बुराइयां नूं माफ करता है। बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। सब तो पहली गल पहला काम वो की करदा आ, ओह तुहाडियां सारियां बुराइयां नूं भाव तुहाडे सारे पापां नूं तुहाडे सारे गुनाहां नूं माफ कर दिंदा है। की कर दिंदा? अज तक किसी ने कीते तुहाडे पाप माफ नहीं कीते। मैं पहला कहा कि वह काम दो काम प्रभु यीशु मसीह तुहाडी जिंदगी च पहला करदा आ जिहड़े अज तक तुहाडी जिंदगी च किसी ने भी नहीं कीते। पहला काम की है भाई? वह तेरियां सारे पापां नूं तेरियां सारियां बुराइयां नूं माफ करदा है जदों तू उहदे उत्ते की कर लिया। उच्ची बोलो। जदों तुसीं उहदे उत्ते की कर लिया? विश्वास कर लिया। सब तो पहला वो तुहाडियां बुराइयां नूं भाव तुहाडे भैड़े कंमां नूं तुहाडे गुनाहां नूं तुहाडे पापां नूं माफ करेगा जी। अगली गल ओह सारे रोगां तो तैनूं नरोआ करेगा। वाह हालेलुया। फिर वो दूजा काम की करेगा? तुहाडे सारे रोगां तो, भावें वो टीवी है, कैंसर है, बवासीर है, पत्थरी है, पेंडिस है, जो भी है, रसौली है, जिदा का मर्जी कोई बीमारी है, जिदा का मर्जी कोई रोग आ किसी भी तरह का है। 12 साल की बीमार औरत जिन्होंने लहू बहन की बीमारी सी, गुप्त रोग सी, वह रोग प्रभु ने दूर किया क्योंकि उस तो पहला उन्हें उहदे उत्ते की कीता सी। 12 साल की बीमार औरत ने प्रभु यीशु मसीह उत्ते की कीता सी? विश्वास किया सी और यीशु मसीह ने उहदे रोग उहदे सारे रोग नूं की कर दिता? खत्म कर दिता। वो ठीक हो गई। हालेलुया। 38 वरियां दा रोगी सी, प्रभु यीशु मसीह दे नाम उत्ते विश्वास किया तो वह चंगा किया गया। 10 बंदे सीगे जिन्होंने कोढ़ की बीमारी लगी सी। की लगी सी भाई? कोढ़ की बीमारी लगी सी। एक बार प्रभु यीशु मसीह एक नगर के वल नूं जा रहे सी तां नगर के बाहरले पासे प्रभु यीशु मसीह नूं पिंड तो बाहर 10 बंदे मिले। कितने बंदे मिले भाई? 10 बंदे मिले जिन्होंने इक्को तरह की बीमारी लगी हुई सी। की लगी सी? कोढ़ की बीमारी। किहड़ी सी? बोलो भाई। कोढ़ की बीमारी लगी सी और वो प्रभु यीशु मसीह नूं पिंड तो बाहर मिले। वो पिंड तो बाहर क्यों सी? कोई दस सकता है? वो पिंड तो बाहर क्यों सी? क्योंकि उन्होंने कोढ़ की बीमारी सी। उन्होंने पिंड के लोगों ने, पंचायत ने, पिंड के लोगों ने, उन्होंने आंढ गुआंढ वाले ने, सब ने उन्होंने पिंड चों बाहर कढ़िया होया सी। इसलिए कढ़िया सी कि तुहाडी बीमारी सानू जां साडे बच्चिआं नूं ना लग जाए। देख लो जदों किसी बंदे नूं बीमारी लग जाती है तो सारे नफरत करते हैं पर दूर दूर भजते हैं। हुण लोगों ने, पिंड के लोगों ने, अपनिया ने, सारिਆਂ ने उन्होंने पिंड तो बाहर कढ़ दिता, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उन्होंने कोले आ गया। भावें किसी ने मर्जी छड्डता पर परमेश्वर ने तो उन्होंने नहीं छड्डिया ना। हालेलुया। यही तो है प्रभु जिहड़ा नहीं सानू छड्डदा। दुख दे विच भी, बीमारी विच भी, रोग विच भी, कष्ट विच भी, तकलीफ दे विच भी, जिन्नी मर्जी असीं परेशानी पीड़ा दे विच होईए, भावें सानू सारे छड्ड जाण पर साडा परमेश्वर सानू कदे भी नहीं छड्डदा। उस पिंड के लोगों ने, समाज के लोगों ने, पंचायत के लोगों ने उन्होंने पिंड चों बाहर कढ़िया सी। पिंड विच नहीं सी वड़ सकदे।
पर परमेश्वर ने नहीं छड्या, परमेश्वर यीशु मसीह उत्थे पहुंच गए और यीशु मसीह दे कोल आके उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु सानू चंगा कर, साडे उत्ते रहम कर। हालेलुया। उन्होंने विश्वास किया तो यीशु मसीह ने कहा जाओ, की कहा जाओ, जाके अपने समाज के लोगों नू, अपने पंचायत के लोगों नू, अपने पिंड के लोगों नू, अपने मोहतबर लोगों नू जिन्हां तुहानू पिंड चों बाहर कढ़िया, जाके उन्होंने दिखाओ, अपने आप को चेक कराओ। हालेलुया। और वो सारे 10 जने चल पे और बाइबल च लिखा है वो जाते जाते शुद्ध हो गए। हालेलुया। वो जाते जाते शुद्ध हो गए और उन्होंने जाते जाते सारा कोड़ खत्म हो गया। की हो गया? सारा कोड़ की हो गया? खत्म हो गया। और जो खत्म हो गया 10 जने जा रहे थे, 10 विचों एक ने वेख्या, एक ने अपने वाल ध्यान मारिया, कहता मैं ठीक हो चुका, हले पिंड नहीं सी पहुंचा, रस्ते विच ही सी, जाते जाते देखा, कहता मैं की हो चुका है, मैं ठीक हो चुका हाँ। उस टाइम वो रुक गया, रुक के उन्हें वापस मुंह किया, कहता उत्थे तो मैं बाद विच जाऊं, पहला मैं प्रभु का धन्यवाद करके आवां जिन्हें मैनू की कीता आ। बोलो हालेलुया। कहना मैं उस प्रभु का धन्यवाद करना चाहांगा जिस प्रभु ने मैनू चंगा किया है, मैं अगे नहीं जावांगा। वो अगे नहीं गया, वापस मुड़िया, वापस मुड़ के प्रभु यीशु मसीह के पैरों में जाके डिग पिया और धन्यवाद करना शुरू कर दिता, उची उची रोना शुरू कर दिता कि हे परमेश्वर प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करदा, तू मैनू चंगा कर दिता। बोलो हालेलुया। आ गया वापस, यीशु मसीह ने पूछा, कहता तुसी 10 जने नहीं चंगे होए? कहता तुसी 10 जने नहीं चंगे होए सीगे? कहता हाँ जी। फिर बाकी 9 कित्थे? बाकी 9 नहीं आए, एक ही आया, बाकी तो चंगे होकर भज गए, कहते असीं प्रभु तो की लेना है। अजकल बहुत सारे लोग इदां दे हुंदे ने, चंगाई पा के, पापां दी माफी पा के, है ना, सब कुछ बरकत लैके बाद विच प्रभु कोले वापस नहीं आउंदे। वो वफादार नहीं हैगे, वो परमेश्वर दे नाल वफादार नहीं हैगे, वो सिर्फ चंगाई लेना, बरकत लेना जानते हैं। और लिखा कि 10 दे विचों 9 वापस नहीं आए, पर एक जना विश्वास करके वापस आया, कहना मैं तो प्रभु को जावांगा। हालेलुया। हुण जिस प्रभु ने उन्हां दे पाप माफ कर दिते, जिस प्रभु ने उन्हां दी बीमारी खत्म कर दी, बाइबल च की पढ़िया आपां ने, कहता वो तेरे सारे गुनाहां नूं की करदा आ? माफ करता है। फिर तेरे सारे रोगां नूं की करदा आ? चंगा करता है। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने वो सारे रोगों को चंगा किया तो वापस आके प्रभु का धन्यवाद करने लग पिया। हालेलुया। मेरे प्यारे भैणों भाइयों, अज का यह जमाना जिहड़ा है, अज का जिहड़ा दौर है, असी बहुत भयानक दौर विचों गुजर रहे हैं। बड़ा ध्यान नाल सुनना, अज चारे पासे महामारी आ, किसी पासे बीमार, पहले ही बड़िया बीमारियां सीगियां ते एक बीमारी होर आ गई जिसनूं कोरोना वायरस कहंदे आ। और इस तो लोग कितना डरते हैं। तुसी टीवी ते, फेसबुक ते, सोशल मीडिया ते खबरां विच, न्यूज़ विच, वीडियो विच सुनते वेखते होवोगे, जिन्हां दा मर जाता है वो भी इनकार कर देंदे ने उहदा दाह संस्कार करन तो। देख रहे कि नहीं कितना कुछ हो रहा। ताही मैं कह रहा ये महामारी क्यों आई, ये बीमारियां क्यों आईयां, ये क्रोध परमेश्वर का क्यों आया? इसलिए आया कि लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। की नहीं करते? पर लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, परमेश्वर से विश्वास नहीं करते, वो पुत्र यीशु मसीह से विश्वास नहीं करते। जिन्नियां भी बीमारियां ने इस पवित्र ग्रंथ में पहला ही लिखिया गई ने, हले वो भी लिखिया हुई ने जिहड़ियां हले आउणियां ने। बड़ा भयानक भयानक बीमारियां आउणियां ने। लिखा जेकर तुसीं मेरे वचन के अनुसार चलोगे तो मैं तुहानूं बचावांगा, तो मैं तुहानूं की करांगा? बचावांगा, मैं तुहानूं बरकत देवांगा, मैं तुहानूं आशीष देवांगा। प्यारे भैणों भाइयों ध्यान नाल सुनना, जिहड़ी बीमारी है ना, वो जिहड़ियां तुहानूं दुख ने, बीमारियां ने, वो तुहाडीआं गलतियां दे कारण ने, तुहाडे कीते होए गुनाहां दे कारण ने, तुहाडे कीते होए पापां दे कारण ने। हालेलुया। जो असीं गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, कोई भी बुराई करते हैं, उसकी वजह करके परमेश्वर का क्रोध साडे उत्ते आउंदा है और परमेश्वर दे वल्लों वो भयानक बीमारियां, पता नहीं की दुख बीमारियां आ जांदियां ने ते इंसान उन्हां बीमारियां फस जाता है। अज मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि जिन्नियां भी बीमारियां, जिन्ने भी रोग हैं, इस पवित्र बाइबल दे विच हज़ारां साल पहला लिखे गए ने कि मैं तुहानूं इदां इदां ये भी बीमारियां लावांगा, इदां इदां तुसीं दुखां विच पाओगे, इदां इदां तुसीं बीमारियां दे विच पाओगे। क्यों? कहता इसलिए क्योंकि तुसीं मेरा धन्यवाद नहीं करते, तुसीं मेरे ते विश्वास नहीं करते। अज लोकी सच्चे रब उत्ते की नहीं करते भाई? विश्वास नहीं करते। होर बाकी चीज़ां उत्ते विश्वास करनगे, अंध विश्वास उत्ते। मैं पहला भी कहा सीगा, जादू टूणा होर जिन्ने भी काम रब नूं पसंद नहीं, परमेश्वर नूं पसंद नहीं, अज लोकी वो ज़्यादा करते हैं।
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਸੁਣੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਰਕਤ ਦੇਊਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਹਨਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਕੁਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਰਮ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਡੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਡੇ ਤਾਂ ਚੁਭਣਗੇ, ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਫਸਲ, ਚੰਗੀਆਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਦਰਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਕੰਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਡੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏਗਾ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 7 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏਗਾ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਨਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾਹ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਊਗਾ? ਬਰਕਤ ਦੇਊਗਾ। ਬਰਕਤ ਦੇਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇਊਗਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁੱਖ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਫਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ। ਵਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਲ ਨੂੰ, ਚੋਣਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
देखो ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਲੋਕ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ क्योंकि बाइबल में लिखा है जो कोई परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा की किया जाएगा भाई बचाया जाएगा अज यही तो लोग ताई तो बच नहीं रहे क्योंकि परमेश्वर तो दूर हैं रब सच्चे तो दूर हैं दुखों में ताई फसे ने बीमारियों में ताई फसे ने देखो पहला की क्या परमेश्वर ने जे तुसी मेरे ते विश्वास करोगे तो मैं तुहानू प्यार करांगा की करांगा प्यार भी करांगा बरकत भी देवांगा वादा भी करांगा तुहाडे डंगर पशु का भी तुहाडे बच्चों का भी तुहाडे खेत का भी तुहाडे भोजन का भी तुहाडी रसोई दी बरकतां भी तुहानू मिलणगीਆਂ मतलब हर एक चीज़ में परमेश्वर कहना मैं तुहानू की देवांगा बरकत देवांगा बोलो की देवांगा बरकत देवांगा पर जे आपां उल्ट चलांगे तो देख लो आ कुछ होएगा अज हो भी रहे लोगों दे नाल देखो की लिखा है हाँ जी पर इउं होवेगा कि जे तुसी यहोवा अपने परमेश्वर दी आवाज ना सुनो जे तुसी अपने परमेश्वर दी आवाज ना सुनो हाँ जी भाई ओदे सारे हुक्मां अते विधियां दी पालना ना अते ओदियां विधियां दी पालना ना करो ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਝਗੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ मतलब शैतान घरे चक्कर कटदा आ शैतान ने सारे परिवार नूं तोड़िया होया है पति पत्नी दे विचकार आपस विच बनदी नहीं है बच्चे मापियां दे खिलाफ ने है ना ये सारे घरे लड़ाइयां झगड़े दंगे फसाद नशे बीमारियां ये सारा कुछ क्यों आ गया क्योंकि परमेश्वर दा पवित्र हथ परमेश्वर दा बचाउण वाला हथ तुहाडे उत्ते नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ नहीं है क्योंकि वो हथ इसलिए परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ लिया क्योंकि तुसी परमेश्वर के वचन नूं स्वीकार नहीं किया और परमेश्वर तो दूर हो गए और दुनियादारी के कामों में फस गए ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ पर जेकर असीं उहदे पुत्र यीशु मसीह ते विश्वास करके अज परमेश्वर के नेड़े जावांगे तो परमेश्वर इन्हां शरापां विचों सानूं की करेगा आजाद करेगा बोलो हालेलुया बाबा जी है ना इन्ना पैसा कमाने घर वाला इन्ना कमा के लिया पर वादा ही नहीं है सब तो पहले यही गल करदियां ने वादा नहीं है ना इन्नी कमाई होती है आई नहीं है ना मेरे नूह बस च नहीं मेरे सस बस च नहीं मेरे फलाना बस च नहीं यही काम चलता है वो बस विच तां तुसीं एक दूजे ते रहोगे जे तुहाडे तुसीं रब नाल सिद्धे होवो जे परमेश्वर नाल सिद्धे होवो तां ना तां नूह भी सही ते सस भी सही पुत भी सही ते प्यो भी सही हालेलुया सारे सही जे रब नाल तुसीं सही हो जो परमेश्वर नाल सही नहीं हैगे ते फिर सारा गड़बड़ तां होनी है परिवार च कित्थों वाधा आऊगा कित्थों बरकत आऊगी शराब तो पहला आ गई साडी जिंदगी च हाँ जी पढ़िए की लिखा है जल्दी फटाफट जिन्हां नाल तुसां मैनूं त्याग दिता कहंदा जेड़े कम्मां दे करके तुसीं मैनूं त्याग दिता तुसीं मेरे तो दूर हो गए तुहाडे उत्ते श्राप तुहाडे उत्ते श्राप घबराहट पहली गल श्राप फिर दूजी गल घबराहट अज भी तुसीं कह देना मैनूं तां की हो रही है मैनूं की हो रही है ऐ लगदा उपरला साह उपर ते थल्ले वाला थल्ले है ना पास्टर दी छेती प्रार्थना कर दो मैं तो गई पास्टर दी छेती दुआ कर दो मैं गया है ना ऐदा ही है ना ऐदा ही हुंदा ताई तो लिखा थी घबराहट कहता तुहाडे उत्ते श्राप भी आवेगा घबराहट भी मैं भेजांगा ये परमेश्वर वालों हुंदी है घबराहट हाँ जी जदों तक तुसीं बर्बाद होके छेती नाश ना हो जाओ लो जी
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟ ਨਾ ਜਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2020 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ, ਔਰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਨੂੰ, ਬੋਝ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਆਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਆਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਬਚਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਡੇਂਗੂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਤਪਦਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਡ ਭੰਨਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਹੱਡ ਭੰਨਣੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰਮ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਪਦਿਕ। ਅੱਗੇ ਤਾਪ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਪ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਜ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਔਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ, ਪਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਝੂਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਮਨੋਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਪਦਿਕ, ਤਾਪ, ਅੱਗੇ ਸੋਜ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੋਚਣ, ਮੈਂ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸੋਕੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਕਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੋਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਸੋਕੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ। ਉੱਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ? ਉੱਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੱਟੀ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ? ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਜਲਦੀ ਪੜੋ, ਜਲਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੜਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹੀ। 27 ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। 27 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰੀ ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਫੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਵਾਸੀਰ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਵਾਸੀਰ, ਦਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਦਰੀ ਅਤੇ ਖੁਰਕ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ। ਖਾਜ, ਖੁਰਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਨਾ ਜੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਗਲਪਣ। ਕੀ? ਕਈ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੁਦਾਪਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਨਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਹਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ।
देख लो मेरे प्यारे भैनों भाईओ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। 35 ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬੁਰੇ ਫੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਤਲੇ ਉੱਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਤੱਕ, ਹਨਾ ਚੋਟੀ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ। ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਹਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਚ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਔਰ ਘਰੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਮਿਟ ਗਈਆਂ, ਝਗੜੇ ਵੀ ਮਿਟ ਗਏ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਨਾ ਜੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਨਾ ਜੀ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ ਬਰਤਿਮਈ ਅੰਨਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰੁਕ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਭੀਖ ਮੰਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇ, ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੁਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ? मैं की करा तेरे वास्ते, बोल तेन की चाहिए। हालेलुया। तो उन्हें पता की आख्या की क्या होगा, फिर उन्हें तुझे आप दसो, बोलो हालेलुया। क्योंकि जेड़ी लोड़ है वही मंगूगा ना। हालेलुया, वही मंगूगा। उन्हें नाल दी नाल क्या, प्रभु जी मैं सुजखा होना चाहना। की होना चाहना? उन्हें क्या, बोल तेन की चाहिए, मैं की करा तेरे वास्ते? कहना प्रभु जी मैं सुजखा होना चाहना हाँ। तो यीशु मसीह ने नाल दी नाल ओदी अखां नूं छूया, अपने पवित्र हत्थां दे नाल, अपने पवित्र हत्थां दे नाल अपने पवित्र हत्थ ओदी अखां ते रखे और उन्होंने आख्या ले फिर हुण देख। हालेलुया। जदों उन्हें क्या देख, तो अखां तो हथ उठाए साइड ते कीते, तो जदों उन्हें अखां खोलियां, पहली बार जदों ओदी अखां खुलियां तो सब तो पहला दर्शन उन्हें कीदा कीता, बोल हालेलुया।
सब तो पहला दर्शन उसने प्रभु यीशु मसीह का किया, और क्योंकि सारी जिंदगी उन्हें कदे दुनिया नहीं देखी, उन्होंने तो सर काला काला ही नजर आउंदा सी, नेरा ही नेरा सीगा। पर जदों अखां खुलियां सब तो पहला उन्होंने वेख्या जिसने उहदी अखां नूं की करिया, खोलिया। हालेलुया। और फिर लिखा वो सारा कुछ छड्ड के प्रभु के पिछे तुर पिया, कहता मैं नहीं हुण इत्थे रहना, मैं तो उहदे कोल उसे दे पिछे जाऊं जिन्हें मेरी जिंदगी नूं बचाया, जिन्हें मेरी अखां खोलियां। मेरे अपने तो मैं तो सारी उम्र की मंगाई आ, सड़क के कंढे उठा के मैं तो की मंगाई आ, वो मेरे अपने नहीं है, ये मेरा अपना है जिन्हें मेरी अखां नूं खोलिया। हालेलुया। इदां चल पिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह दी जय। सो मेरे प्यारे भैणों भाइयों, मैं वही कहना, विश्वास करोगे कि प्रभु यीशु मसीह तुहाडी जिंदगी दे विच काम करेगा, तुहानूं बरकत मिलेगी, तुहानूं आशीष मिलेगी। ना इतने कोई जादू टूना, ना ताकत, ना बहम, ना भरम, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रब का नाम चढ़ी महिमा रही है। तो परमेश्वर तुहानूं देवे, सारी आशीष देवे।